पर्वर अंतिम दिवस रे आम सहित मंचे उपस्थित अच्छा आमर पारादीप नगर सभापति तथा पारिषद सुब्रत भाई सुब्रत प्रधान महोदय एवं मंचे उपस्थित अच्छा आमको विभिन्न समय रे राजनैतिक क्षेत्र में हो सामाजिक क्षेत्र में हो जे विभिन्न समय आमको जड़े गुरुजन हिसाब रे मार्गदर्शन दियंती आम समस्तंकर प्रिय आमर पूज्य सुकांत महांती महाशय एवं मंचे उपस्थित अच्छा ये अंचलर जड़े जनाशुना व्यवसायी भाव में समाजसेवी भाव में केलू बाबू केलू स्वाई महाशय एवं उपस्थित जनार्दन बाबू एवं मो सामने उपस्थित यही स्थानीय अंचलर गुरुजन माने मातृशक्ति माँ माने एवं युवक भाई और भौणी माने अन्यान्य समस्त विशिष्ट व्यक्ति विशेष माने समस्त को रज उपलक्षे मोर शुभेच्छा शुभकामना एवं अभिनंदन। बंधुगण, रज आज सारा ओडिशा रे धूमधाम रे विभिन्न स्थान रे पालन होछि एवं आम संस्कृति परंपरा को उज्जीवित करने ये जो प्रयास निश्चित भाव में जिते साधुवाद देले भी कम हम ये मु आसिकी फास्ट ब्यानर को देखिली विभिन्न प्रकार कार्यक्रम माध्यम रे एठी स्थानीय अंचल रे कलकी बिहार रे बसवास करुथिबा लोक मानकु एकत्रित करिकी ये पर्व को पालन करिबा। ये केवल आमे पर्व पालन करूने आम भितरे गोटे भाईचारार घनिष्ठतार मध्य बहुत बड़ व्यवस्था को ये सूचाऊँ कारण विभिन्न समय रे आमे पारादीप रे जो माने आसी बसवास करुचंती विभिन्न स्थान रे आमे व्यस्त बहुल जीवन किए कोटी काम करुची किए कोटी व्यवसाय करुची किंतु आमको फुर्सत न थाए एई भली एक परिवेश दरकार भावर आदान प्रदान करिबा पाई। रज एक अनन्य पर्व एथिरे कौनसी द्विमत नहीं। रज पर्व आमर 12 मासरे 13 पर्व भितरु रज पर्व होची एक अनन्य पर्व एवं ए आषाढ़ मासर प्रारंभ रे जेतेबेले धरित्री माता शस्य बा फसल को दबा पाई जेतेबेले निजको प्रस्तुत करे तार नारीत्व को सम्मान जनाई ये रज पर्व ओडिशा रे पालन होता है। एथिपाई ओडिशा हेउचे एक कृषि भित्तिक राज्य एवं ये रज होउची एक कृषि भित्तिक पर्व सेथिपाई ओडिशा रे विशेष भाव में रज को सबुआडे धूमधाम रे पालन करा जाता है। रज आमे 3 दिन धरी पालन करू। प्रथम दिन पहली रज आपण मान जानिथिबे, मझी दिन रज संक्रांति एवं आजी दिन होउची भूमि दहन, तृतीय दिन आज हूँ भूमि दहा बा भूमि दहन कह जाए। ये 3 दिन धरी धरित्री माता रजस्वला होता है एवं ये 3 दिन धरित्री माता विश्राम नहीं थाए। एथिपाई विश्राम नहीं थाए आषाढ़र जेतेबेले वर्षार पहली आगमन रे जेतेबेले धरित्री एवं मेघर मिलन हुए सेतेबेले धरित्री मातार प्रजनन शक्ति वृद्धि पाए। सेतिपाई ये 3 दिन धरित्री माता विश्राम नहीं थांती। जेमती गोटे नारी प्रजनन पूर्व ताको विश्राम दिया जाए सेमती धरित्री माता आमको विभिन्न रकमर विभिन्न किस्मर फसल आमको जेतेबेले अमल कराए करने को जेतेबेले समय आसे ता पूर्व से विश्राम निये। तेणुक रज 3 दिन होउची धरित्री मार विश्राम नेबार समय। सेतिपाई ये 3 दिन रे कौनसी प्रकार चाष काम हुएनी। ये 3 दिन रे कौनसी प्रकार जमीरु माटी काम किछि हुएनी, माटी तड़ा जाएनी। धरित्री माँ को विश्राम दिया जाए। आमे जो देखिबा धरित्री माता एवं मानव समाज सहित प्रकृति एवं मानव समाज सहित किभली भाव रे अंगांगी भाव जड़ित एवं ए रज आमे केवल उत्सव महोत्सव भाव पालन करछे ता नुहे। आमर कुमारी मानकु मध्य बहुत गुड़िए
ଚାଲିଚଳଣି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରଜ 3 ଦିନ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ମୁଁ ତ କହିବି ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ପର୍ବ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ରଜ ପର୍ବ। ଏବଂ ଇଏ ରଜ ପର୍ବରେ ଘରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାନ ଇଏ ସବୁର ଆସର ଜମିଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆସର ଜମୁଛି। ପୋଡ଼ ପିଠା ଘରେ ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ପାନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ରଜ ପାନ ମିଠା ପାନ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ବିଶେଷ କରି କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ହୁଏ। ଆମେ ଦେବା ଆମେ ନେବା ଏବଂ ଉଭୟ ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେବା, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ରଜ ପାନର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇସାରନ୍ତି ତା ପରେ ପରେ ରଜ ପାନ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ପାନରେ ପାନ ଏବଂ ଚୂନ ମିଶିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଇରନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଉ ରଜ ହେଉ ଏବଂ ରଜରେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଆମର ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାପଣା କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟୋଜକ କମିଟିର ରଜକୁ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଭାଇଚାରା ଭାବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଏକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଉତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଲେ କୌଣସି ବି ବଳ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ହେଇକି ଏକତା ମନରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା। ଏବଂ ଏଠି ସୁକାନ୍ତ ମଉସା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ରାସ୍ତା କଥା, ଇଏ 1,34,00,000 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ତଥା କାଉନସିଲର ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଉନ୍ନୟନ କାମରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଅଛି ଦୋଛକିରୁ 18 ବାଙ୍କି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେଠି ସେ କେନାଲକୁ ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭିନିଂରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ, ସେଠି କିଓସ୍କ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କିଲ୍ କରାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଇଏ ଆଜିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ପାରାଦୀପରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଜୁଲାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆମେ ତାକୁ ପାରାଦୀପକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ, ଆଜି କରିନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିଥିଲେ, ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆସିପାରିଲେନି, ବର୍ଷା ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁନି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଇଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ କିଛି ସମୟ କାଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।
धन्यवाद अशेष असं धन्यवाद।